नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना सदाचार का ताबीज़ के बारे में पढ़ा। उसमें एक राज्य में होने वाला कोलाहल के बारे में कहते हैं। यहाँ राज्य के सब लोग हल्ला मचाते हैं। कारण ये है कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला गया है। उस समय राजा ने दरबारियों से कहा, यहाँ हमारी प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है क्योंकि यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तुम लोगों ने ये दिखा तो, ये भ्रष्टाचार दिखा तो उसके बारे में बताने के लिए कहा। समय राजा दरबारियों ने कहा, आप नहीं देखा तो हम कैसे देख सकता। राजा ने कहा, कभी कभी मुझे नहीं देखता लेकिन तुम देखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते लेकिन तुम दिखते होंगे। उस समय दरबारियों ने कहा, यह सपनम की बात है। राजा ने सब लोगों से कहा कि सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार है। अगर मिल जाए तो हमारे देखने के लिए उसकी एक नमूना लेने के लिए कहा। हम भी तो ये कैसा होता है, ये भ्रष्टाचार कैसा है, इसे देखने के लिए राजा ने उसके एक नमूना लाने के लिए कहता है। उस समय राजा दरबार के एक दरबारी ने कहा, ये भ्रष्टाचार बहुत बारीक चीज़ होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन हमारे आंखों के सामने आपकी विराटता देखने की आदत हो गई है, इसलिए हमें बारीक चीज़ नहीं देख सकती। उस समय राजा दरबारी ने कहा, हमारे राज्य में एक जाति रहती है, ये विशेषज्ञ जाति है। उसके सामने उसके पास एक काजल होता है, ये आंखों में लगाने से बारीक चीज़ देख लेते हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए उसका दायित्व विशेषज्ञों को सौंपने के लिए राजा दरबारी ने कहा। राजा उस विशेषज्ञ जाति को बुलाया। वहाँ एक विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी आया और उसने कहा, राजा ने कहा, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, ये कहाँ है इसके पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तुम लोग उसका पता लगाओ और ये भ्रष्टाचार को मिल जाए तो पकड़ कर लाने के लिए भी कहता है। विशेषज्ञों ने उस दिन से ये भ्रष्टाचार को ढूंढने लगी। 2 महीने के बाद वे दरबार में लौट आए और उन लोगों ने राजा से कहा, हाँ हमें भ्रष्टाचार मिला, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया और कहा, लाओ मुझे दिखाओ ये कैसा होता है। उस समय राजा सोच में पड़े और कहते हैं, वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है। इस प्रकार है तो ये गुण ईश्वर का है। इसलिए राजा पूछता है, ये भ्रष्टाचार ईश्वर है ना। उस समय विशेषज्ञों ने कहा, अब भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला हुआ है, ये ईश्वर के समान आया है, ईश्वर हो गया है।
ये कैसे अनुभव हो सकता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, इस राजभवन में है, राजा के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। विशेषज्ञों ने कहा इस सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि पिछले महीने में इस सिंहासन पर रंग चढ़ाने के लिए, रंग करने के लिए कुछ लोग आया था। उस लोगों ने बिल का भुगतान किया था। यह बिल झूठा है। वास्तव में यह दुगने दाम का बिल था। इसका आधा पैसा बीच वाले लोगों ने खाके वसूल किए। इस प्रकार पूरे शासन में भ्रष्टाचार है। ये മുഖ്യതः घूस के रूप में है. നമ്മൾ ഇവിടം വരെയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇവിടെ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് രാജഭരണത്തിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് കൈക്കൂലിയുടെ, ബ്രൈബറിയുടെ രൂപത്തിലാണ്. ഗൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിശ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗ് देखिए. विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान गड़े हुए. ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജസദസ്സിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളും കാത് കൂർപ്പിച്ച് നിന്നു, കാതോർത്ത് നിൽക്കണം അവർ. എന്താണ് രാജാവ് ഇനി പറയാൻ പോണേ? രാജാനെ കഹാ യേ തോ ബഡി ചിന്താ കി ബാത്ത് ഹൈ. രാജാവ് പറയുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഹം ഭ്രഷ്ടാചാർ ബിൽക്കുൽ മിഠാന ചാത്തെ ഹേ. രാജാവ് പറയണേ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശേഷജ്ഞോ തും പത്താ സക്തേ ഹോ കി വ കൈസെ മിട്ട് സക്താ ഹേ. അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശേഷജ്ഞോനെ കഹാ ഹാ മഹാരാജ് ഹംനെ ഉസ്കി ബി യോജന തയ്യാർ കി ഹേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഗൂസ് കെ രൂപമേ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അതിനുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്ലാൻ? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन होंगे. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അവർക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നാണ് അവർ. അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏക് തോ ഭ്രഷ്ടാചാർക്കെ മൗക്യം മിട്ടാനേ ഹോങ്കി. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പദ്ധതി ഇതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ, അതായത് അഴിമതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എക്സാമ്പിളായിട്ടോട് പറയുന്നുണ്ട്, ജൈസെ ടേക്ക ഹേ തോ ടേക്കേദാർ ഹേ और ठेकेदार है तो അധികാരിയും को घूस है. എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈക്കൂലി വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ അഴിമതി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ടേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടാവും? ടേക്കേദാർ ഹേ. ടേക്കേദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ടേക്കേദാർ ഹേ തോ അധികാരിയും को घूस है. ഇനി അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അധികാരികൾക്ക് അവിടെ കൈക്കൂലിയും വരും. ടേക്ക് മിഡ് ചായേ തോ ഉസ്കി घूस മിഡ് ചായേ. അപ്പോൾ അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് കോൺട്രാക്റ്റ് കരാറ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്കി घूस മിഡ് ചായേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇസി തര ഓർ ബഹുത് സി ചീസേ ഹേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കിൻ കാരണവും സെ ആദമി घूस ലേത്താ ഹേ യഹ് ബി വിചാരണേ ഹേ. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ ഇവിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഇതും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി ജീവിക്കാനായിട്ട് തികയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണെന്ത്? കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൈക്കൂലി വരുന്ന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. രാജാനെ കഹാ അച്ഛാ തും അപ്പനി പൂരി യോജന രക്ഷാവോ. അപ്പോൾ രാജാവ് ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട്, വിശേഷജ്ഞരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളതിൻ്റെ മുഴുവൻ പദ്ധതിയും സമർപ്പിക്കാൻ പറയണം. പൂരി യോജന, അതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി എന്താ വെച്ചാൽ അത് സമർപ്പിക്കാൻ പറയണം. ഹം और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे.
ഞാനും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ രാജസദസ്സിലുള്ള രാജദർബാറിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശേഷത്തിന് ചലേക്കേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി. राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया. അങ്ങനെ രാജാവ് രാജസദസ്സിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുമായിട്ട് അവിടെ ഈ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. വിചാർ കർത്തെ ദിൻ ബീത്തനെ ലഗേ അവർ രാജാ കാ സ്വാസ്ഥ്യ ബിഘടനെ ലഗ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയാൻ തുടങ്ങി. രാജാവിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം അവിടെ ബിഘടനെ ലഗ, മോശമാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया. एक दिन एक दरबारी ने कहा, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജസദസ്സിലെ ഒരു അംഗം പറയാണ്, മഹാരാജാവേ ചിന്തിച്ച് താങ്കളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉൻ വിശേഷജ്ഞോനെ ആപ്കോ झंझट में डाल दिया. झंझट എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുക, കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുക. ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജാനെ കഹ ഹാ മുझे रात को नींद नहीं आती. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, എനിക്ക് രാത്രിയിലൊന്നും ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, നീന്ത് ഉറക്കം. दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट के आँख के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद से ഖലൽ न पड़े. ഖലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുക്കാവട്ട്, തടസ്സം, ബാധ, തടസ്സം. ഐസി റിപ്പോർട്ടുക്കോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, ആക്കെ ഹവാല കർദേന. ആക്കെ ഹവാല കർദേന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിച്ച് കളയുന്നുള്ള അർത്ഥം. ഹവാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, തീയിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ച് കളയുക. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടത് ജിസ്സെ മഹാരാജ്ക്ക് നീന്ത് മേഖലയിൽ നിന്ന് പടേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാരാജാൻ്റെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻ തന്നെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാം. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഉറക്കമില്ലാതാവുന്നത്. അപ്പോൾ തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. രാജാനെ കഹാ പർ കരേ ക്യാ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, തും ലോകോനെ ബി ഭ്രഷ്ടാചാരം മിഠാനേക്ക് യോജന കഥയൻ കിയാ ഹേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അഴിമതി ഇതാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. തുമാരാ ക്യാ മത് ഹേ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ക്യാ ഉസേ കാമേലാന ചാഹിയേ, ഇത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണോ എന്നാണ് രാജാവ് രാജസദസ്സിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് വായിച്ചതല്ലേ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തുമാരാ മത് ക്യാ ഹേ യേ കാം മേ ലാന ചാഹിയെ, നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദർബാരിയോനെ കഹാ, മഹാരാജ് വഹ് യോജന ക്യാ ഹേ, एक मुसीबत है, उनके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे. രാജസദസ്സിലുള്ളവർ പറയാണ്, മഹാരാജ് യേ യോജന ക്യാ വഹ് യോജന ക്യാ ഹേ, ഇതെന്ത് പ്ലാനാണ്? ഏക്ക് മുസീബത്ത് ഹേ, ഇതൊരു ദുർഭാഗ്യമാണ്, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഉസ്കെ അനുസാർ കിത്തനെ ഉലറ്റ് ഫെയർ കർണെ പടേങ്കേ. ഉലറ്റ് ഫെയർ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം, മാറ്റം. ഇപ്പോൾ രാജഭരണത്തിലെ ആ വ്യവസ്ഥയിലെ ആ ചട്ടക്കൂടിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും, ചട്ടങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഉലറ്റ് ഫെയർ കർണെ പടേങ്കേ, മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. കിത്തിനി പരേശാനി ഹോഗി, അതൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സാരി വ്യവസ്ഥ ഉലട്ട് പലട്ട് ഹോ ജായകി, എല്ലാ ഭരണവ്യവസ്ഥകളും മാറ്റി മറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജോ ചല ആ രഹാ ഹേ ഉസേ ബദൽനെ സേ നയി കഠിനായിയാ പൈദാ ഹോ സക്തി ഹേ. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നവരായാലും അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുള്ളതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹം തോ കോയി ഐസി തർക്കീബ് ചാഹിയേ ജിസ്സെ ബിനാ കുച്ച് ഉലട്ട് ഫെയർ കിയേ ഭ്രഷ്ടാചാരം മിഡ്ചായേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോയി ഐസി തർക്കീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപായം, യുക്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തണം. ജിസ്സെ ബിനാ കുച്ച് ഉലട്ട് ഫെയർ കിയേ, എങ്ങനെയാണ്, അതായത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ. ബിനാ കുച്ച് ഉലട്ട് ഫെയർ കിയേ, അതായത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ ഭ്രഷ്ടാചാർ മിഡ്ചായേ, അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അതിനുള്ള യുക്തി എന്താണ്, ഉപായം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये कैसे, ये हो कैसे.
ഇപ്പോൾ രാജാവ് പറയണേ ഞാനും ഇത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭരണപരിഷ്കാരത്തിലെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ എങ്ങനെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാം. പറയേ ഓ കൈസേ, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഹമാരെ പ്രപിതാമഹോ തോ ജാദു ആത്താ താ, ഹമേ വഹ് ഭി നഹീ ആത്താ, തും ലോഗ് ഹി കോയി ഉപായ് ഗോച്ചോ. ഹമാരെ പ്രപിതാമഹോ, ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ, അവർക്ക് ജാദു ആത്താത്ത, അവർക്ക് മാജിക്കൊക്കെ അറിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹമേ വഹ് ഭി നഹീ ആത്ത, പക്ഷേ എനിക്ക് അതും അറിഞ്ഞുകൂടാ. തും ലോഗ് ഹി കോയി ഉപായ് ഗോച്ചോ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പറയണം, എന്തെങ്കിലും ഉപായങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പറയണം. एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं. इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है. वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है. एक दिन ദർബാരിയോം ने രാജാ के सामने, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജസദസ്സിലെ ഒരു അംഗം അവിടെ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ एक സാധുക്കോ, ഒരു സന്യാസിയെ പേശ് കിയ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ കഹാ, എന്നിട്ട് പറയണേ, മഹാരാജ് एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സന്യാസിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയണ, മഹാരാജാവേ, ഏക്ക് കന്തരാമേ, കന്തര എന്നാണ് കേവ്, ഗുഹ, ഒരു ഗുഹയിൽ തപസ്യ കർത്തേ ഹുയെ, തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ് മഹാൻ സാധകോ, സാധക എന്നാണ് സന്യാസി, മഹാനായ സന്യാസിയെ ഹംലേ ആയേ ഹേ, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നോനെ സദാചാർക്ക താബീജ് ബനായ ഹേ, ഇദ്ദേഹം സദാചാരത്തിൻ്റെ തകിട്, ഉറുക്ക്, തകിട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. താബീജ് എന്നും പറയും, താബീസ് എന്നും പറയും. വഹ് മന്ത്രം സേ സിദ്ധ ഹേ और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है. ये സദാചാർ का ताबीज़ की विशेषता क्या है? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? യേ മന്ത്രം സേ സിദ്ധ ഹേ, അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, മന്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഉസ്കെ ബാന്ധനെ സേ, അത് കയ്യിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദമി ഏക്തം സദാചാരി ഹോ ജാതാ ഹേ, മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും എന്തായി മാറുന്നു? സദാചാരികളായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ അഴിമതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സാധു എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? സദാചാർക്ക താബീസ് ബനായ, അദ്ദേഹം ഈ സദാചാരത്തിൻ്റെ താബീസ്, തകിട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മന്ത്രം സേ സിദ്ധഹേ, മന്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള, മന്ത്രങ്ങൾ ആവാഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സദാചാരികളായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധുവിനെ അപ്നെ ജോലെ മേം സേക്ക് താബീജ് നിക്കാൽ കർ രാജാ കാ ദിയ, അങ്ങനെ സന്യാസി അപ്പനെ ജോലെ മേംസെ, ജോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോൾ സഞ്ചി, സഞ്ചി എന്നുള്ള അർത്ഥം. അദ്ദേഹം തോൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് എക്ക് താബീസ് നിക്കാൽക്കർ രാജാക്കോ ദിയ, ഒരു തകിടെടുത്തിട്ട് രാജാവിന് കൊടുത്തു. രാജാനെ ഉസദ്ദേക്ക, രാജാവ് നോക്കി. ബോലെ ഹി സാധു ഇസ് താബീസ് കെ വിഷയമേ മുझे വിസ്താർ സെ ബതാവോ. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണേ, അല്ലയോ സന്യാസി, ഈ തകിടിനെ കുറിച്ച്, താബീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയണം. ഇസ് ആദമി സദാചാരി കൈസെ ഹോ ജാതാ ഹേ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ സദാചാരികളായിട്ട് മാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയണം. സാധുവിനെ സംശയ, സന്യാസി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. മഹാരാജ്, ഭ്രഷ്ടാചാർ और സദാചാർ മനുഷ്യ की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്, പാരഗ്രാഫാണ്. ഇവിടെ ഈ സന്യാസി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സദാചാരികളായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പറയണേ, ഭ്രഷ്ടാചാർ और സദാചാർ മനുഷ്യ की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता. ഇപ്പോൾ മഹാരാജനോട് പറയണേ, ഈ ഭ്രഷ്ടാചാർ എന്ന് പറയുന്നതും സദാചാർ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭ്രഷ്ടാചാരം, സദാചാരം. ബാഹർ സെ നഹി ഹോത്ത, അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്ന് പറയുന്നതും സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നതും. विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान को फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की. എന്താ പറയുന്നത്? വിധാത, സൃഷ്ടാവ്, ഈശ്വരൻ, മനുഷ്യക്കോ ബനാത്താഹേ, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കിസിക്ക് ആത്മാമേ, ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മാവിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കിസിക്ക് ആത്മാവെ ഈമാൻ കോ ഫിറ്റ് കർ ദേത്താ ഹേ, ചിലരുടെ ആത്മാവിൽ എന്ത്, ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്?
ईमान സത്യസന്ധത. അവർ കിസിക്ക് ആത്മാമേ ബെയ്മാനിക്ക്, ചിലവരുടെ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബെയ്മാനി, കള്ളത്തരങ്ങൾ, സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സദാചാരം അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ ഓരോ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈമാനാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവരുടെ ഉള്ളിൽ ബെയ്മാനായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇസ് കൽമേം സെ ഈമാൻ യാ ബെയ്മാനി കെ സ്വർ നികൽത്തെ ഹേ ജിനെ ആത്മാക്കി പുകാർ കർത്തെ ഹേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇസ് കൽമേം സെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഈ യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈമാൻ യാ ബെയ്മാനി കെ സ്വർ നികൽത്തെ ഹേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈമാൻ എന്നുള്ള വേർഡായിരിക്കും പുറത്ത് വരിക, ചിലപ്പോൾ ബെയ്മാനി എന്നുള്ള സ്വരമായിരിക്കും പുറത്ത് വരിക. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആത്മാക്കി പുകാർ കർത്തെ ഹേ, ആത്മാവിൻ്റെ വിളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും, അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ വിളി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇസ് കൽമേം സെ ഈമാൻ യാ ബേ ഈമാനിക്ക് സ്വർ നികൽത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു യന്ത്രം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ബേയിമാൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആത്മാക്കി പൂക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ईमान या बेईमानी के स्वर हमारे ആത്മാ സേ നികൽത്തെ ഹേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, അതിനാണ് ആത്മാക്കി പുക്കാർ കർത്തെ ഹേ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാക്കി പുക്കാർക്ക് അനുസർ ആദമി കാം കർത്തായ, നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉൾവിളി, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിളി, നമ്മളത് ചെയ്യണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി, ആ വിളി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആദമി കാം കർത്താ ഹേ. प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए. ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്താണ്, ജിൻകി ആത്മാസെ, ആരുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്, ആരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ബെയ്മാനിക്ക് സ്വർ നികൽത്തെ ഹേ, കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മയുടെ സ്വരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഉനേ ദബാക്കർ, അപ്പോൾ ബെയ്മാനി എന്നുള്ള വേടിന് ആ സ്വരത്തെ നമ്മൾ അമർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉസ്കെ ഊപ്പർ ഈമാൻ കെ സ്വർ കൈസേ നിക്കാൽ ജായേ, ആ ബെയ്മാനി എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ ഈമാൻ എന്നുള്ള സ്വരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചോദ്യം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ചോദ്യം ഇതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കി പൂക്കാർ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബെയ്മാനിയാണ്. ആ ബെയ്മാനി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈമാൻ ക സ്വർ കൈസേ നിക്കൽ ജായേ, എങ്ങനെയാണ് ഈമാൻ ക സ്വർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. മേ കൈ വർഷം സേ ഇസിക്ക് ചിന്തൻ മേ ലഗാഹും. അപ്പോൾ ഈ സന്യാസി പറയണേ, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഭി മേനെ ഈ സദാചാർ ക താബീസ് ബനായാ ഹേ, ഇപ്പം ഞാൻ സദാചാരത്തിൻ്റെ ഈ തകിട്, സദാചാർ ക താബീസ് മേനെ ബനായാ ഹേ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, നിർമ്മാൺ കിയാ ഹേ. ജിസ് ആദമിക്ക് ഭുജാ പർ യേ ബന്ധാ ഹോഗാ വഹ് സദാചാരി ഹോ ജായേഗാ. അപ്പോൾ സന്യാസി അത് പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് ആരുടെ കൈകളിലാണോ ഈ സദാചാർ ക താബീസ് ബന്ധാ ഹോ ജാത്താ ഹേ ബന്ധാ ഹോഗാ വഹ് സദാചാരി ബൻ ജായേഗാ. ഈ തകിട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സന്യാസിൻ്റെയൊക്കെ സദാചാർ ക താബീസ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി സദാചാരിയായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മേനെ കുത്തേ പർ ബി ഇസ്കാ പ്രयोग किया है. അപ്പോൾ അതിന് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കുത്തേ പർ ബി, പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലാണത് കെട്ടിയത്, പട്ടിയിലാണ് ആദ്യം പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. യേ താബീസ് ഗളെ മേ ബാന്ദ് ദേനെ സെ കുത്താ ബി റോട്ടി നഹീ ചുരാത്ത. ഈ സദാചാർ ക താബീസ് പട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ഗളമേം ബാന്ദ് ദേനെ സെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുത്താ ബി റോട്ടി നഹീ ചുരാത്ത, പട്ടി പിന്നെ കക്കാനായിട്ട് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല, കട്ട് തിന്നാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. बात ये है कि इस ताबीज़ में से ही सदाचार के स्वर निकलते हैं. കാര്യം ഇതാണ്, ഈ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ഈ താബീസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് സദാചാർ ക താബീസ് നികൽത്തെ ഹേ, സദാചാർ കെ സ്വർ നികൽത്തെ ഹേ, സദാചാരത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വരമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ഭ്രഷ്ടാചാരല്ല, ബേईमानല്ല, ഈമാൻ ക സ്വർ യാ സദാചാർ ക സ്വർ നികൽത്തെ ഹേ. जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं. എന്താ പറയുന്നത്, ജബ് കിസിക്ക് ആത്മാ ബെയ്മാനിക്ക്, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബെയ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്വരമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇസ് താബീസ് കി ശക്തി,
ഈ സദാചാർ കാ താബീസ് की ശക്തി, ആ തകിടിൻ്റെ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാക്ക ഗള ഗോണ്ട് ദേത്തി ഹേ, ആ ബേയിമാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഗള ഗോണ്ട് ദേത്തി ഹേ, കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്നു. और आदमी को ताबीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते ही, അങ്ങനെ അതിനെ ഈ ബേയിമാനി എന്നുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്നുള്ളതിനെ അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിക്ക് ബേईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं. ബേയിമാനി के ബദലെ ഈമാൻ के स्वर. അവിടെ ബേയിമാനി എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ താബീസ് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ के स्वर ആണ്. वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വരം ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മാവിൻ്റെ വിളിയാണ്, ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തി സദാചാർ की ओर प्रेरित होता है, സദാചാരത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. യഹി ഇസ് താബീസ് കാ ഗുൺ ഹേ മഹാരാജ്, ഇതാണ് ഈ സദാചാർ കാ താബീസ് കാ ഗുൺ, ഈ താബീസിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും എന്തായി മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് സദാചാരിയായിട്ട് മാറും. ബേയിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രഷ്ടാചാരം എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അതിന് പകരം ഈമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാരിയായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് സന്യാസി മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ദർബാർ മേ ഹൽച്ചൽ മച്ച് ഗയി, ദർബാരി ഉഡ്കർ താബീസ് കോ ദേഖ്നെ ലഗേ. അങ്ങനെ രാജദർബാറിലുള്ളവരെല്ലാവരും ആകെ ബഹളായി. ദർബാരി ഉഡ്കർ താബീസ് കോ ദേഖ്നെ, ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേറ്റ് ഈ താബീസ് നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ताबीज चाहिए हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾക്ക് താബീസ് വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് താബീസ് വേണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എന്ത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തകിടുണ്ടാക്കാനുള്ള കാർഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ്. आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाए. അവർ പറയണ ആ ബുസ്കെ ജനറൽ മാനേജർ, താങ്കൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആവണം, അതുപോലെ അപ്പനി ദേഖ് രേഖ് മേ ബടിയ താബീസ് ബൻവായേ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മേൽത്തരം താബീസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കൂടി പറയാണ്. एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को टेका दे दिया जाए. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ബ്രൈബറി ഉണ്ടാവും, കൈക്കൂലി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇവിടെ മന്ത്രി വീണ്ടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് രാജ്യം ജഞ്ചട്മേ പടേ, എന്തിനാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് മേരാത്തോ നിവേദൻ ഹേക്കി, എൻ്റെ അപേക്ഷ ഇതാണ്. മന്ത്രി പറയണേ സാധു ബാബാക്കോ ടേക്കാ ദേ ദിയാ ജായേ, നമുക്ക് ആ സന്യാസിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാം. വേ അപ്പനി മണ്ഡലി സേ താബീസ് ബൻവാക്കർ രാജ്യക്കോ സപ്ലൈ കർ ദേഗേ. അപ്പോൾ സന്യാസിമാരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ്, ആ കമ്മിറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, അവർ ഈ താബീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് സന്യാസിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് മന്ത്രി രാജാവിനോട് പറയാണ്. രാജാക്കോ യേ സുജാവ് പസന്ത് ആയ, രാജാവിന് ഈ സജഷൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സുജാവ് സജഷൻ നിർദ്ദേശം. സാധു കോ താവീസ് ബനാനേക്കാ ടേക്ക ദേ ദിയാ ഗയാ. അങ്ങനെ സന്യാസിക്ക് ഈ തകിടുണ്ടാക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്തു. ഉസി സമയം ഉനെ 5 കരോड़ രൂപയെ कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल जाए. 5 करोड़ രൂപയെ 5 കോടി രൂപ. അപ്പോൾ ये ताबीज़ बनाने का ठेका साधु को दिया गया और उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपये मिल गया. किसके रूप में, कारखाना खोलने के लिए पेशगी के रूप में. पेशगी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനായിട്ട് 5 കോടി രൂപ സന്യാസിക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി, അഡ്വാൻസ് കിട്ടി. പേശകി മിൽ ജായേ, അവിടെ അഡ്വാൻസായിട്ട് 5 കോടി രൂപ സന്യാസിക്ക് കിട്ടി. രാജ്യം കെ അഖ്ബാരോ മേ ഖബരേം ഛബി, സദാചാർ കെ താബീസ് കി ഘോഷ് താബീസ് ബനാനെ കാ കാർഖാന ഖുലാ. അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസ് അച്ചടിച്ചു വന്നു. എന്താണ് ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ്, സദാചാർ കെ താബീസ് കി ഘോഷ് താബീസ് ബനാനെ കാ കാർഖാന ഖുലാ. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലും
വാർത്ത വന്നു. സദാചാരത്തിൻ്റെ താബീസ്, അതിൻ്റെ അന്വേഷണം. അങ്ങനെ താബീസ് ബനാനേക്ക കാർഖാന ഖുല, രാജ്യത്ത് തകിടുണ്ടാക്കാനുള്ള താബീസ് ബനാനേക്ക, താബീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വാർത്ത വന്നു. लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया. അങ്ങനെ ലാക്കോൺ താബീജ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് തകിടവിടെ നിർമ്മിച്ചു, ഉണ്ടാക്കി. സർക്കാർ കെ ഹർ സർക്കാരി കർമ്മചാരിക്ക് ഭുജാപ്പർ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൈകളിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഏക് ഏക് താബീസ് ബാന്ധ് ദിയാ ഗയാ, ഓരോ താബീസ് കെട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാ ജോലിക്കാരുടെ കൈകളിലും, എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിലും എന്ത് കെട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്? സദാചാരത്തിൻ്റെ താബീസ് അവിടെ കെട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.